सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। गुरबाणी बणी 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 है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। वाहिगुरु सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। सतगुर की बाणी वाहिगुरु सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है। गुरबाणी बणी है गुरबाणी बणी है। गुरबाणी बणी है गुरबाणी बणी है। सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनया तिनका हर थाए पावे। गावया सुनया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए। करनो निद आवे ताए। करनो निद आवे ताए। करनो निद आवे ताए। करनो निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए। वाहिगुरु वड्डा तेरा दरबार
सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत। पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेत्र जापन कतबा। जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास्ते रख भला। तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जाए। सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास तन दास तुद आगे बिनवता वाहे गुरु। पौड़ी वड़ी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंद जियो सब जाला सब कुछ तेरे वास्ते रख हर भला। तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत हाल नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पद पंकज पद सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन विघ्नन के हर गोविंद शुभ श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम वाहिगुरु परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तहरों तहरा पर पुन पुन सीसा
ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ जहाँ बनी अचवी तहीं लालच अचवन नाहे जैसे देव है आन को उर कर हरख सुखाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत वड्डियां भागां वाले हो के संध्या वेले दे सजे दीवानां च निता प्रति हाजरियां भर के जुड़ के जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दे पावन पवित्र इतिहास दी लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार शरदा भावना सहित सरवण कर रहे। गुरु नानक साहब की ये कथा पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा है कि निरंकार ने आकार लैके जो जो चोज कीते है संसार विच जीवां दा भला कीता है कल्याण कीती है ये वो कथा है। तो ये निरंकार दी कथा हरि दी कथा परमेश्वर दी कथा सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ कथा है। सब ते उत्तम हर की कथा ये सब तो उत्तम है सब तो श्रेष्ठ है। सानू सतगुरां ने बख्शिश कीती है कि इस कथा नूं कहण ते सुणन दा सुभाग बख्शिश कीता। सतगुरु गरीबनवाज पातशाह जी एमनाबाद नगर विच विराजमान ने मलक भागो ने ब्रह्म भोज कीता है। मलक भागो एमनाबाद नगर दे पठान दा मंत्री है जिन्हें दुराचार करके लोकां दे गल वढ़ के हक खो के अपने खजाने भरे है। लोकां कोलों वाह वाह खट्टण वास्ते ने ब्रह्म भोज कीता है। एक ब्राह्मण ने सतगुरु गुरु नानक साहब नूं भी न्योंदा दिता। सतगुरां आख्या सानू लोड़ नहीं उत्थे आउण दी क्योंकि ना असीं खत्रियां विच आ ना ब्राह्मणां विच आ ना शूदरां च ना वैश्यां च। तुसीं चार वर्णां दे लोकां नूं सद्दिआ ते दरवेशां दा कोई वर्ण नहीं हुंदा। असीं साईं दे दरवेश आ। मलक भागो नूं ब्राह्मण ने जाके चुगली कीती ते सतगुरां नूं जबरी बुलाउण वास्ते ने बंदे भेजे। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी चल के मलक भागो दे घर पहुंचे। मलक भागो कहण लगा जी तुसीं साडे ब्रह्म भोज विच नहीं आए भोजन नहीं छकिया। पातशाह कहण लगे साडे कोल जिस तरह दा हाज़र हो जे असीं छक लैने आ किते जाके छकण दी सानू कोई लालसा नहीं लालच नहीं।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਨੈ, ਆਨਹੁ ਅਭੈ ਆਹਾਰ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਮਹਿ ਜੋ ਕਰਿਓ, ਰਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਤੇ ਸੋ ਕਹਿ ਲਾਲੋ ਸੋ ਭਾਖਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ ਹੋਇ ਅਸਨ ਹੋਏ ਕੁਛ ਰਾਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲਾਲੋ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵਾ ਦੋਰਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਲੀਨ ਕੋਦਰੇ ਕੋ ਟੁਕ ਟੋਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਬੇ 'ਚ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ। ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਲੈ ਆਏ। ਮਲਕ ਅਸਨ ਸਨ ਗਦ ਮੰਗਾਵਾ। ਇਧਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਮਹਿ ਜੋ ਕਰਵਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ 'ਚ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਹਨ। ਪੂਪ ਪੂਰ ਕਾ ਬਹੁਰ ਤਿਹਾਵਲ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਆਹਾਰ ਮੰਗਾਏ ਉਤਾਵਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਆਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਰਾਖੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਥਾਲ 'ਚ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਹੋ ਚਾਹੋ ਸੋਇਓ ਮੁਖ ਭਾਖੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੋਲਿਆ, ਲਓ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਲਾਲੋ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਦਇਆਲਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੀਨ ਕੋਦਰੇ ਟੁਕ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਵੇਂ ਕਰ ਮਹਿ ਪੂਪ ਲੈ, ਦਾਹਨ ਟੁਕਰਾ ਧਾਰ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪੂੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੂੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਹਾਥ ਚਪੀੜੇ ਜੁਗਲ ਜਬ, ਹੇਰਤ ਲੋਕ ਅਪਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ 'ਚ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪੂੜੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝਪੀੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਦੋਹੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਧਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪੂੜੀ ਚੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੋਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਕੀ ਸਭਾ ਮਝਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਧ ਰਕਤ ਇੱਕ ਨਿਸਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪੂੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗ ਸਰਸੁਤੀ ਸੀਤ ਹੈ ਪਸਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਟੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸਵਤੀ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਸ ਦੂਧ ਭਰਤ ਧਰ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸ ਸ੍ਰੋਣਿਤ ਨਿਚੁਰਤ ਤਾਹੀ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਚਪੀੜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਿਉ ਜਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਿਤ ਭਏ ਸਭਾ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਬ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚਰਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ, ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਨ ਵਿਖੈ ਤੇ ਰਕਤ ਨਿਕਾਸਾ। ਕਿ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਨੋ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਪੀਰ ਪੂਰ ਪੌਲੰਗ ਭਰਿਓ ਹੇਰ ਤੇ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਬਿਦ ਸਮਝ ਨ ਆਵਈ ਦੀਸਤ ਹੈ ਬਖਿਆਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਰਮ ਮੂਲ ਸੋ ਸਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸ਼ਰੋਨਤ ਲੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਹ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੈ ਕੀਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇ ਅਚਵਤ ਪੁੰਨ ਭਲਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼,
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਮਲ ਸੋ ਤਨ ਕੀਏ ਇਕਠਾਈ। ਆ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਸੁਨਹੁ ਮਲਕ ਜਿਹ ਕੋ ਸੁਧ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਣਿਤ ਹਿਤ ਕਰ ਖਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਖਾਧਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਖੂਨ ਖਾਧਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਭਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਪੀਆਂ ਤਪ ਛੀਜੈ ਇੱਕ ਖਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣ ਨਾਲ ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਤਪ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਤਪ ਛੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਹਿ ਲਗਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਟੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਟਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਤ ਮਨ ਕੋ ਕਰਤ ਮਲੀਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ ਨਵੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਧ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਸ਼ਰੋਣਤ ਪੀਯ। ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਣ। ਪੁੰਨਹੀਨ ਨਿਜ ਕਿਉ ਕਰੈ, ਸਮਝ ਦੇਖੀਏ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਚੌਪਈ ਅਸਨ ਬਿਲੋ ਕੋ ਸ਼ੂਦਰ ਧਾਮੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ, ਆ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਨਿਕਸਤ ਪੈ ਜਹ ਤੇ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਵਤ ਨਿਜ ਇਨਕੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੂਨ ਪੀਵਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਖਣ ਆਉਂਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਸਦਨ ਹੋ ਜਿਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਨ ਛਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਕਰ ਟਹਿਲ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਰਹੀ। ਆ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਲਮਲ ਕੀ ਉਰ ਧਰਹੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਔਰ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸੋ ਹਾਥ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਰ ਅਥਿਤ ਕੋ ਦੇ ਤਖਾਈ। ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਆਪ ਛਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਚਵੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਹਿ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਲ ਸਮ ਧੋਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਬਣ ਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੈ ਇਕੱਠੀ ਕਲਖ ਕਮਾਈ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਾਰਨ ਨਰਨ ਖੁਆਈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬੜੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੀ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਛਪਾਵਤ ਨਿਜ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹਿਨ ਸੁਨਾਏ ਦਿਖਾਵਹਿ ਕਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਜਿਉ ਧਰਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਗ ਲਗ ਕੰਟਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੀਜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਗਦੇ ਐ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਭਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਗਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਭ ਨ ਦਿਖਾਵਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਸ ਪਾਏ ਹਿਰਦੇ ਗਰਬਾਵਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੜ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਵਹਿਰ ਜਿਉ ਬੀਜ ਰਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਫਲ ਦੇਹੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੋਏ ਜੋ ਛਪਾਇਓ ਉਗਵਹਿ ਸੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਗਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੀ ਰੀਤ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕੋ। ਇਹੀ ਰੀਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉਲਟ ਨੇ। ਤਬ ਜਾਣੋ ਜਬ ਦੇ ਜਮ ਪੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵਕ ਸੀ ਨਿਰਖ ਨਿਜ ਮਨ ਕਰ ਲਗਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਜਵਲ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਮਲ ਉਜਵਲ, ਔਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਨ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰ ਬਰ ਕੇ ਜੜ ਭਸਮ ਭਾ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਰੋ ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਪਰਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ। ਪਾਵਕ ਭਇਓ ਜਾਹੇ ਤੇ ਸਰਸੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਰ ਮਹਿ ਰਿਸਇਤ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਸੜ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਖਾਂ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ। ਬੋਲੇ ਕੀ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਖਾਂ ਕੀ। ਲੱਜਤ ਹੋ ਕਰ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ। ਬੋਲਨ ਆਵ ਬਿਕੁਲ ਸਾ ਭਇਓ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਵਿਆਕੁਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਤੇ ਕਿਰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਕੀ, ਆਖੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਗਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਹੇ ਕੀ? ਬੋਲੇ ਕੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ? ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਹਿਰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕਾ ਧਨ ਕਿਤ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਦੋਂ ਜੂਪ ਮੈਂ ਦਰਬ ਹਿਰਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜਿਉ ਬੋਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਊਚ ਨੀਚ ਹੇਰੈ ਨਰ ਠਾਂਡੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਬਿਸਮਤਾ ਬਾਡੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਤਰਨ ਸੁਹਾਏ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਰਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਲਾਲੋ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਹੈ ਅੰਗ ਉਮੰਗਤ ਭਾਜੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਖੇੜਾ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ, ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਿੰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਗਤੀ। ਲਾਲੋ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਹੈ ਅੰਗ ਮੰਗਤ ਭਾਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਮੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕੁਰਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਰਦਨ ਕੁੰਦ ਕਰੁਣਾ ਸਦਨ ਬਦਨ ਸੋਡ ਗਨ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਖ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਆਨ ਸਦਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ। ਜਿਹ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਯਮ ਦੁਖ ਭਾਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਸਟ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤਾ। ਸਾਰੇ ਅਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸੰਗ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰ ਹੈ ਪਰਸ ਪਰ ਬਾਤਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਲਕ ਪਇਓ ਜਤ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਰਾ ਨਾ ਸਨਮੁਖ ਕਛੂ ਬਖਾਨੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਹੁਤੇ ਚਤੁਰ ਮਤਵਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਤੁਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਤਵਾਨ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ। ਮਾਨੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਹੈ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਮੰਨਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹ ਠਾਂ ਮਿਲ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਸੋ ਕਲਾਵਾਨ ਇਹ ਕੇਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਮਤੋ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਜਿਹ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਅਜਿਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਅਜਮਤ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਤ ਮੰਦ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਿਨ ਹੈ ਨ ਮਹਿਮਾ ਕਛੂ ਪਛਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਉ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਪ ਕਰ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹਿ ਜਾਣੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਬੰਦ ਸਾਕੀਨਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣਿਓ ਗਇਓ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਲਕ ਮੰਦ ਮਤ ਮੂੜ ਮਨ ਕਲ ਮਲ ਬਲਿਤ ਮਲੀਨਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਮਾਨ ਨਾ ਪਦ ਕਰਿਓ ਬਹਰੋ ਮਤ ਸਰਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ ਅਸ ਅਗਿਆਨਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੈਰ ਲਿਓ ਤੋ ਸੁਖ ਮਮ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੈਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਏਦਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਲੱਜਤ ਕੀਨੋ ਮੋਹਿ ਬਹੁ ਮਾਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਨਿਕਟ ਗਹਿ ਬਾਵੋ ਤਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜੜ ਸੋਊ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤ ਉਪਾਵ ਲੋਕ ਯੁਗ ਖੋਊ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਭੋਰ ਪਈ ਤਜ ਭੌਨ ਪਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਗਇਓ ਖਾਨ ਕੀ ਸਭਾ ਮਝਾਰਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਦੀ ਪਠਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਹਿ ਤਾਤ ਤਰੁਣ ਜਿਹ ਬੈਸਾ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਭਇਓ ਆਮ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੈਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਥਕੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਿਹ ਕੋ ਰੋਗ ਨ ਸਕੇ ਗਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਲਕ ਨਿਕਟ ਬੂਝਿਓ ਨਿਰਪਤ ਸੁਤ ਨਹਿ ਹੋਏ ਆਰਾਮ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਠਾਨ ਜੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਲੱਗਈ ਕਰੋ ਕੌਣ ਅਬ ਕਾਮ। ਪਠਾਨ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਚੌਪਈ ਭੇਖਜ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਗੌਸ ਪੀਰ ਮੈਂ ਸਭੈ ਮਨਾਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੌਸ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਮਨਾ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਬਿਦ ਮੁਝਕਿਨ ਆਨ ਬਖਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹਿਰਦੈ ਪਰਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਭਾਗੋ ਮਨ ਮਹਿ ਗੁਨੀਆਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਾਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਭਾਗੋ ਮਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਕਾਰਜ ਬਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਦ ਮਤ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਜਿਹ ਤੇ ਨਰਕ ਪਾਏ ਦੁਖ ਖਾਨੀ। ਇਹੋ ਜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਫਕੀਰ ਕਾਮਲ ਹੈ ਕੋਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਠਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਾਓ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਤੁਮ ਸੁਤ ਬੇਦਨ ਖੋਵੈ ਸੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਨ ਬਿਨ ਰੋਜ ਤਨ ਜਾਏ ਨ ਕੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਗ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਿਜ ਭੁਜ ਬਲ ਬਿਨ ਸ਼ਤਰੂ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਜ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਨ ਸ਼ਰੋਨਨ ਭਨੈ ਅਤੇ ਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋ ਕਾਮਲ ਮੁਝ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਮੰਗਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਮਲਕ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਥਪਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਲ ਸਮਝੋ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁ ਨਰ ਸੁਨ ਹੈ ਨਾ ਗਨ ਹੈ ਮਨ। ਓ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਔਗਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਗਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਗਹੇ ਤੇਰੀ ਜਈ ਕਿਦੋਂ ਸੇਵ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਬਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਬਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਰੀਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਥੋੜੀ ਰੀਝਣੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਨੁਜ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਠਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਲਾਲੋ ਸਦਨ ਦਿਸ਼ਾ ਸੋ ਆਏ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਪਠਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਵਨੇ ਹੁਤੇ ਤਬੈ ਉਦਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਜੋ ਕਮਲ ਨੈਣ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਵਾਲ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਰਹੁ ਨਾਹੀ ਤੋ ਗਹਿਲੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁਰ ਪੋ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਨ ਬਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਗਵਨੇ ਸੰਗ ਨਿਰਪਤ ਇਸ ਥਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਠਾਨ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੋਲਿਓ ਦਰ ਸਭੇ ਲੋਕ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਭੋ ਫਕੀਰ ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਰੋਗੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਗਵਾਏ ਕਰਹੋ ਨਹਿ ਸੋਗੂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ। ਨਤ ਰਾਖੋ ਮੈਂ ਕੈਦ ਮਝਾਰਾ। ਫਿਰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਕੈਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹਿ ਛੋਡੋ ਨਹਿ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਭਾ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪੈ ਮੈਂ ਪਚਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਠਾਨ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਅੰਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਹਤਨ ਚਹਿਤ ਹੋ ਰੋਗੂ। ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੋ ਪਹੁੰਚਤ ਭਾਇਮ ਲੋਗੂ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਮਲੋਕ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਮਲੋਕ ਨੂੰ ਟੁਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋਧ ਨਿਕੇਤ ਕੀਲੇ ਹੋ ਮੰਗਾਈ। ਜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਬਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਣ ਬਿਸਮਤ ਕਰ ਨਰ ਕੋ ਭੇਜਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਪੀਰ ਜਨ ਫਟਤ ਕਰੇਜਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪੀੜ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਟਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਮਾਨਵ ਤਹ ਆਵਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਏ ਕੋ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਮਲੋਕ ਵਾਕਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਤ ਪਇਓ ਸੋ ਬਿਕੁਲ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਉਠਿਆ ਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਠੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗਏ ਉਦਿਆਨਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਉਦਿਆਨ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉ ਹਾਨ ਜਿਨ ਮਾਨੀ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮਲੇਛਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੈ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਦੁਖ ਬਨ ਕੋ ਜੋ ਗੁਰ ਦਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ
ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਾਲੋ ਆਲਿਆ ਰੈਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਉਦਿਆਨ ਪਧਾਰੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨਿਜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 25 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਬੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ
जहाज है। चढ़े सो तरे पार, जो शरदा कर से बंदे, और पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडौत बंदन नानक बार, सर्ब कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हथ, नानक दे कर हथ। मैं मूर्ख की के तक बात है,
ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ। ਨੇ ਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਅਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ। रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो। हम लाग सतगुर पाए, हम लाग सतगुर पाए, दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो। हम पाथर गुर नाव, हम पाथर गुर नाव, बिक फौजल तारिया राम। बिक फौजल तारिया राम। गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव गुरुदेव शब्द, गुरुदेव शब्द, गुरुदेव शब्द सुखाए। मैं मूड निस्तारिय राम,
ਰਾਮ ਗੁਰਦੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਦੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰੀ ਰਾਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਗਿਜ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅਗਮ ਵੱਡ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਅਗਮ ਵੱਡ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਜੀਓ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭ੍ਰਮੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭ੍ਰਮੇ ਹੁਣ ਤੋ
सतगुर पाए, सतगुर पाए। अनेक जन्म पाप कर भ्रमे, अनेक जन्म पाप कर भ्रमे। हुण तो शरणागत आए, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख लेवो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, सतगुर पाए। दया करो रख लेवो हर जियो, दया करो रख, दया करो रख, दया करो रख लेवो हर जियो। हर संता जेवड ना कोई, हर संता जेवड ना कोई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हर संता जेवड ना कोई, हर संता जेवड ना कोई। हर संता जेवड ना कोई, हर संता जेवड ना कोई। मेरे राम, 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 मेरे राम। भगता बन आई प्रभ अपने स्यों, जल थल महीयल सोई। भगता बन आई प्रभ अपने स्यों, जल तल महीयल सोई। हर संता जेवड ना कोई, हर संता जेवड ना कोई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम,